आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। ओ महान परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं। तू भला है, तू अद्भुत है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी सामान, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामान, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामान, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामान, सारा आदर और सम्मान तेरा। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका जहां कहीं भी आप हैं। ये समय प्रार्थना का है। अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसको मान सम्मान और धन्यवाद दे जिसके वो योग्य है। रोब्रान से केरे बोंद लिब्रा ला बहात लेके दरा लीमा मा दोंब्र लोग दो जीरा ला हसो दीरा ला को सरी का जेब लो शहा अलिंग्रा ला वांस अलिंग्रा जमान को लोगों से इंदले प्रोरोद लेके जिबरा बहात दरा ली बाबा दो को लो शही जेकेरे बोंद लिब्रा ला बहात दरा ले मामा कीजा केरे बदों लेके माकीजा ले बोला बरों को लोग लेके दरा लादे राधे राधे के देखे दरो को लोग लेके मांगलो शई सके करके जका कलो तरीक सीदरा माल मदी के लगे दो बोंदर के सीकर लबहा ले बेबे गौस आलिगी जहा आले के जे रगे जगे गेगे और की जार मांगलो बोंदर के सीदरा हरिंग दगे दो ब्रोलोंदर के सीकर लबान लगे दर के तरफ दान लगा ला दे रेगे लो ब्रस ई ब्रास बहाले मांगलोंदर गोंदर के प्रलबान लगे दर बदान कलांदरा ली प्रलब कोश इंदर के दर के तरफ आंग लोंदर के सीदरा लबा ली बाबा जे को लोजा ली बाबा जो को लो शहीद लगी ली बाबा जो को लो शहीद लगे प्रलोंदर रखवा। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। आप महान हैं, आप स्तुति के योग्य है परमेश्वर, आप सारी प्रशंसा और आदर सम्मान के योग्य है परमेश्वर। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। अब हम जाते हैं हमारे प्रार्थना के पहले बिंदु की ओर। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे हमारे इस उपजाऊ चर्च के ग्रोथ कैंपेन के कार्यों के प्रभावीपन के लिए। हालेलुया। और वचन लिया गया है प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और 20वां वचन। यों प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। प्रार्थना करिए हमारे भाइयों के लिए कि वो इस अवसर का पूरा लाभ ले रहे हैं, सड़कों पर, शहरों पे, अपने काम के क्षेत्र में, अपने संपर्क के क्षेत्र में आत्माओं को जीतने के लिए और उन्हें चेला बनाने के लिए। और जैसे ही वो आत्माओं की इन महान फसल को हमारे चर्चिस में इकट्ठा कर रहे हैं, घोषणा करें कि हमारे सारे सेल वेन्यूज और चर्च वेन्यूज आत्माओं से भर गए हैं, उमड़ गए हैं। जैसे ही सुसमाचार की ये डॉक्ट्रिन हमारे कैचमेंट एरिया में सारे मनुष्य के बनाए हुए नियमों और सीमाओं के ऊपर जाके फैल जाता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। ब्रो सरल मांग दी ग्रोन तरीके सीखना लबा ले मामा दूक लहाजे के री मामा को लो जेर ले बोश आजाहाली आज केरगे दरो ब्रोन दलेगे दी प्रलमान दलेगे दर की तरफ दा मोजाम रलेगे दली प्रलमान दले ब्रोन दलेगी प्रलमान सकी आजाकी करे कौन दलेगे ब्रोन दलेगे सी प्रलमा ले बो उदरगलबा ले ब्रांड दलेगी दी प्रो शान दलेगी दर की तरफ दा ब्रोन दलेगे सी तरह मामा मलिगे सबलका अरिंगो लोन्स इंदले ग्रे दबदीकला लीग्र देबे दरमान दलोंदराबा इब्रलबहा जीका रे के दलोंदले के जीदरा मांदो राजहा रहा जहा ईरले गौंदले के दीब्रलो बोशहा मी ममांदो रोजा इब्रलबहा जे के रेगे zekerege do boshan de libra la man de libra lo ponde de gazidara muza bala gadara baha irele be grabaha zaha irele gebro loj azha andara gada angra lagada grege de gedar badam londe de gazibra mi gaza ओ हा हमारे आत्मा जीतने के कैंपेन रिब्रोलो शहादराबा ओ राबाबा जेकेरे बोशहा। हाँ परमेश्वर, आत्मा जीतने के कैंपेन में प्रोलिफिसिटी है प्रभु यीशु के नाम में, उपजाऊपन है प्रभु यीशु के नाम में। हम सड़कों पर, गलियों में परमेश्वर, हमारे शहर में, हमारे काम के क्षेत्र में, हमारे संपर्क के क्षेत्र में आत्माएं जीत रहे प्रभु यीशु के नाम में। हमारे भाई उत्साहित है परमेश्वर, इस अवसर का लाभ ले रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। ओ जाकाला बांधले के प्रोलोसहा। आप परमेश्वर, जैसे हम ये करते हैं हमारे सेल वेन्यू, हमारे चर्च वेन्यू में परमेश्वर आत्माएं उमड़ रही है प्रभु यीशु के नाम में। रामा खांदले के दरमहा लेमोसा लेमेसा कालीबा लेगे प्रोलोजे लेबो शांत लेगे प्रोलोज लेगे सीता रबांदरबा ओ लगासी कलावहा। ओ परमेश्वर, सुसमाचार मनुष्य के बनाए हुए सारी सीमाओं के ऊपर जाके फैल रहा है प्रभु यीशु के नाम में। हमारे शहरों में, हमारी गलियों
में परमेश्वर, हमारे देश में। ओ हालेलुया रबाबा कोशे गेंदलाबा लीमामा दे रे मामा सोंगले के दरके दरमांगलमा लांद्रले के लांद्रली की जबहा सोंगला महांदले के दरा। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। इस उपजाऊ चर्च के वर्ष में परमेश्वर, ये सुसमाचार हर गली में फैल रहा है परमेश्वर, हर जगह फैल रहा है, हर जगह आत्माएं जीती जा रही है परमेश्वर। ये आत्माएं परमेश्वर हमारे चर्चेस, हमारे सेल वेन्यूज में आ रही है प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, हम प्रार्थना करने वाले हैं पूरे विश्व भर में मसीह भाई बहनों के लिए। और वचन लिया गया है मत्ती का 24वां अध्याय और उसका 14वां वचन। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हम हमारी इस प्रार्थना के समय में जुझारू रूप से आत्मा की अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे विश्व भर में सारे मसीह भाइयों के लिए, कि वो अपनी याजकीय सेवकाई को पूरा करने में प्रभावी है और मेल मिलाप की सेवकाई को जो उन्होंने प्रभु यीशु से पाई है। इसके अलावा घोषणा करें शांति की और सत्यनिष्ठा की विश्व भर के देशों के ऊपर और विशेष रूप से उस देश के ऊपर जिसमें आप रहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। Ribro salaman krolun delege prolo shahab le mama derege zavala ka zon delege prolo shahadra la mond la mand lombro lo gosh andelege prolo shahadre la mama mandara laba le mamandorege le mamandoro lo gozaha le mamandoro lo sekre mazakala mandara mazeke rebo shiza kralaband delege prolo delege prolo delege lebre derge darbada lebre derge darbada lebre derge darbada mandrolonda 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 rege derge darbada mandrolonda rege dibralaba lebre darbada mangroza karabahandle lege lo findle brosh izra kas azike modongo londa lege dira mandolonda lege dira mandolonda lege dira mandolonda lege darbada az ring de az ring de bre leban Longolo Sahandel again, Mandra Lavadare Giri, Bros, Zakala Gasaha, Laga Zakala Hazaha, Lege Darabaha, Lege Darabadaha, Mandom Graleba, Mandom Ralabaha, Mandom Ralamahangrege, Mandra Lege Darabadan, Bros, Anglo, Shake, Kransuko, Kansro, Kansondra, Kandelege, Brondelegibralaba, Madobra Labahandelegin, O Zaha, O Zakaraha, O Zakarege, Brolondelegibralabahandelegin, Azehe, Zaha, Zakalabahandelegin, O Zabavandi, Olobosha, O Zabavalu Zaragamandura, Azima, Mazira, Madongo, O Harabaha. Aringa de Gabriel de Gibril Mahan de Gator Garabada, Oriza Calabahazaha, Oriza Calabahazaha, Ribulon de Gabriel Shaha, Libra Bahasaha, O Rasa Calabaha, O Rakalabahasaha, O धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ओ ये राज्य का यीशु समाचार परमेश्वर, हाँ परमेश्वर हर जगह सुनाया जा रहा है परमेश्वर। सारे मसीह उत्साहित है परमेश्वर सुसमाचार सुनाने के लिए। हम प्रार्थना करें सारे मसीह जागे हुए परमेश्वर, वो सोए हुए नहीं है परमेश्वर। इस अंत के समय में परमेश्वर सुसमाचार का प्रचार तेजी से हो रहा है प्रभु यीशु के नाम में। हम पूरे देश में परमेश्वर शांति की घोषणा करते हैं, हम परमेश्वर सत्यनिष्ठा की घोषणा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें शांति का राजा बनाया परमेश्वर। हम जहाँ कहीं भी जाएंगे परमेश्वर शांति की घोषणा करेंगे और हमारी शांति हमारे देश में बनी रहेगी प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर विश्व भर में सारे मसीह परमेश्वर अपनी राजकीय सेवकाई परमेश्वर अपनी याजक की सेवकाई को पूरी तरीके से पूरा कर पाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा तीसरा बिंदु है, आखिरी बिंदु, पहला तीमुथी उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन। वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। प्रार्थना करिए उन परिवारों के लिए, मित्रों के लिए, पड़ोसियों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वो उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और वो सत्य के ज्ञान में आ रहे हैं। प्रार्थना करिए कि वो प्रभु यीशु को अपने स्वामी और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं।
चाहिए प्रार्थना करते रिब्रालो मो शांत लगे दरगदर महात लूंगलबा माजे केरे मो शांत ले ब्रलबांद लगे दरो बोंद लगे दी ब्रलबा सकिंदला लकीजा 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 मले लकीजा मले लकीजा मले लो बोंद ली ब्रलबांद ले ग्रे दरो बोलो शहादरा मेरोंद लगे ब्रलो शहाद रीत दे ब्रलो लगे सीदरा ओ जाका लगा दी ब्रलो से ब्रलो सीद लगे ब्रलो लगे सीदरा Mirondele bondele gibolo shahasring de bolondele gidara minga da baha mingra la bahazaha mingra la bahazera lera lere le gosh andli gibolondele gidara gadara bada moza mama ke mader mading le gondele gidara li gradele ge le ge de kisto kozaha zigi zeke golo zongolo kosha li baba dondela ba li baba dombro londele gebro baha li baba dola the bonderi grande gege londele gedara bada man zokolo bosha man zokolo bondele gibro londele gibro londele gedara gedara bada man zege lege di bondala di bondala di bondala ha man zege laha man zegre lege raha ligzo laga galaha अंदर लगे ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर उन सारे परिवारों के लिए परमेश्वर दोस्तों के लिए पड़ोसियों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ परमेश्वर हाँ परमेश्वर सुसमाचार आज ही उन तक पहुंच रहा है प्रभु यीशु के नाम आज राज्य का सुसमाचार उन्हें सुनाया जाएगा परमेश्वर उनके हृदय खुले हुए हैं और प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी उद्धार करता बन रहा है प्रभु यीशु के नाम में ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं आमीन
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 19 फरवरी 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है जब आप यीशु के नाम में जीते हैं। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है कुलुस्सी अध्याय 3 वचन 17 से, जो कहता है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम में करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। यीशु का नाम कभी असफल नहीं होता। यही कारण है कि बाइबल कहती है कि हमें सारी वस्तुएं उसके नाम में अवश्य ही करनी चाहिए। इसका क्या अर्थ है? उदाहरण के लिए, इसका अर्थ यह नहीं कि जब आप खाना चाहते हैं तब आप कहते हैं मैं इस भोजन को खाता हूँ यीशु के नाम में, या जो कुछ आप करना चाहते हैं आप कहते हैं मैं इसे करता हूँ यीशु के नाम में। नहीं, यह हर समय की घोषणा में नहीं है। हालेलुया। इसके बजाय इसका अर्थ है कि आप सारी स्थितियों में यीशु के नाम में अपना जीवन जी रहे हैं, इस चेतना के साथ कि आप उसके लिए उसमें और सारी परिस्थितियों में उसके प्रतिनिधि के रूप में जीते हैं। हालेलुया। जब आप उसके नाम में जीते हैं तब आप बीमारी, रोग, दुर्बलताओं के ऊपर प्रबलता में जिएंगे। उसका नाम एक स्थान है, संपूर्ण विजय और सुरक्षा का एक स्थान। हालेलुया। यही कारण है कि नीति वचन अध्याय 18 वचन 10 में सुलेमान ने कहा, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, सत्यनिष्ठ उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यह पुराने नियम में था। हालेलुया। आज हम उसके नाम में भागते नहीं हैं, हम उसके नाम में जीते हैं। उसका नाम हम पर लिखा गया है। जब आप उसके नाम में जीते हैं तब आपको कोई डर नहीं है। हालेलुया। जब आप उसके नाम में जीते हैं तब आप परिस्थितियों, बुराई, सड़ाहट, अभाव, भ्रष्टता और इस विश्व के खतरों के ऊपर जीते हैं। पिता की महिमा के लिए आप खत्म न होने वाली शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता और महानता में जीते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय घोषणा का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ही घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं विजयी रूप से परिस्थितियों, बुराई, सड़ाहट, अभाव, भ्रष्टता और इस विश्व के खतरों के ऊपर जीता हूँ, क्योंकि मैं यीशु के नाम में जीता हूँ। पिता की महिमा के लिए मैं निरंतर शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता और महानता में जीता हूँ। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं कुलुस्सी अध्याय 3 वचन 17, लूका अध्याय 10 वचन 19 और यूहन्ना अध्याय 14 वचन 13 से लेकर 14। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 20 और लेव्य व्यवस्था अध्याय 15। हालेलुया। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 15 वचन 29 से लेकर 39 और उत्पत्ति अध्याय 50। ये समय गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम शीतल जायसवाल है। ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और इनकी गवाही है कि दुष्ट आत्मा से पूरे 1 साल से परेशान थी। ये अपने घर पे कोई भी काम करती थी, कहीं भी काम करती थी तो ये बेहोश हो जाया करते थे। 1-2 घंटे 3 घंटे बेहोश हो जाया करती थी। फिर उन्होंने हमारे क्राइस्ट से चर्च में आया। फिर इन्होंने चर्च किया, यूथ और टीनेजर मीटिंग को अटेंड किया और संडे सर्विस को देखा और जो हमारे लीडर ट्रेनिंग चल रही है उसको इन्होंने 4 क्लास देखा। अभी ये बता रहे हैं कि मैं 4-5 दिन हो गए, ये अभी बेहोश नहीं होती हैं, पूरी तरह से चंगी हैं और ये बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद करती हैं पास्टर आइजैक अग्रवाल सर का। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है,
प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। तू पवित्र है परमेश्वर, तू महान है। हम तुझको सारी महिमा देते हैं क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तू पवित्र, 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 तू पवित्र। तुझको महिमा, महिमा, तुझको महिमा, महिमा, तुझको महिमा, महिमा, तुझको महिमा, महिमा। तुझको आदर देते हैं परमेश्वर, सारा सारा सम्मान सिर्फ तेरा। हाँ, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। तू ही योग्य है, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू योग्य है। सारी स्तुति तू है योग्य, सारे सम्मान तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर। तू है योग्य, तू है योग्य, तुझको महिमा, महिमा। अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दीजिए। महिमा, जहाँ कहीं आप है उसकी आराधना कीजिए, उसको महिमा दीजिए। पृथ्वी उसकी आराधना करती है। तुझको महिमा, महिमा। तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। हाँ तू है, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। तुझको महिमा, तुझको महिमा, महिमा। अपने पूरे दिल से गाइए तुझको महिमा, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, सारी महिमा उसकी। तुझको महिमा, महिमा, तुझको महिमा, महिमा। सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं, आदर, सारा आदर,
तुझको आदर सारा आदर तुझको आदर तुझको आदर सारा आदर तुझको आदर सारा आदर सारी महिमा सारी स्तुति के तू ही योग्य है महिमा तुझको महिमा महिमा तू योग्य है सारे आदर सारे सम्मान सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर तू है तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं तो धन्यवाद परमेश्वर। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। আমি আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু, আপোনাৰ মংগলৰ বাবে, আপোনাৰ দয়াৰ বাবে, আপোনাৰ কৰুণাৰ বাবে, আপোনাৰ প্ৰেমৰ বাবে, আপোনাৰ অনুগ্ৰহৰ বাবে। আপুনি শান্তিৰ প্ৰভু হয়। আপুনি সদায় আমাক আশীৰ্বাদ দিব, আমাৰ মংগল কৰিব। গোটেই বিশ্বৰ গৰাকী হয়, বিশ্বৰ সকলোবিলাক দেশে আপোনাৰ হয়। আপুনি সকলোতকৈ মহান, আপুনি সকলোতকৈ উচ্চ, একমাত্ৰ বুদ্ধিমান ঈশ্বৰ হয় আপুনি প্ৰভু। গৌৰৱৰ পিতৃ, হয়তনিষ্ঠাৰ ঈশ্বৰ হয়। ধন্যবাদ প্ৰভু, আমাৰ হৃদয়বিলাক খোলা আছে, জগতেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে। আপুনি আমাৰ ভিতৰত আছে প্ৰভু। ধন্যবাদ আমাক আপোনাৰ থাকিবলৈ স্থান বনোৱাৰ বাবে। ধন্যবাদ আমাক পবিত্ৰ স্থান বনোৱাৰ বাবে। ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু, ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু। এইটো সময় যিটো আপুনি আমাক দিছে, আমাক বুজিবলগীয়া হৃদয়, শুনিবলগীয়া কাণ আছে, জীৱ আছে যিটো সদায় সঠিক ধন্যবাদ দিছোঁ। এই প্ৰাৰ্থনা যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত বিচাৰিছোঁ, আমেন। প্ৰশংসা হওক। আপোনালোকে বহিব পাৰে। হালেলুয়া। জোৰকে চিঞৰিব পাৰে, গৌৰৱ। হাঁহিব পাৰে, যাতে মই গম পাম যে আপোনালোকে সুখী আছে। প্ৰশংসা হওক। যেতিয়া আপোনালোকে ঈশ্বৰৰ সৈতে চলে, এইটো বহুত আৱশ্যক হয় যে জনাটো ঈশ্বৰে কেনেকৈ কাৰ্য কৰে। কিয়নো আপুনি যদি নাজানে ঈশ্বৰে কেনেকৈ কাৰ্য কৰে, তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ জীৱনত ঈশ্বৰৰ সামৰ্থ ৰখাই দিব। ঈশ্বৰ যুগে যুগে আছে, তাৰ এটা কাম কৰাৰ পদ্ধতি আছে, সলনি হ'বলগীয়া নাই। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। ইমান এইটো হ'ব যে আমি তেওঁৰ কাৰ্য কৰা পদ্ধতিক বুজি লওঁ, তথা আপোনাৰ জীৱন জুৰি প্ৰশ্ন থাকিব, কিয় হৈ গ'ল, তেনেকুৱা কিয় হৈ গ'ল, তেনেকুৱা কেতিয়া হ'ব, এনেকুৱা কেতিয়া হ'ব। তাৰ বাবে এইটোৱে এটা কাৰণ হ'ব যে আপুনি তেওঁৰ কাৰ্য কৰা পদ্ধতি কেতিয়াও জানিবলৈ ইচ্ছা নকৰিলে। আপুনি বিচাৰিছিলে যে ঈশ্বৰে আপোনাৰ অনুসাৰে চলক, এনে নহয় যে আপুনি তেওঁৰ অনুসাৰে চলে। সত্য এইটো যে আমি ইয়াত ঈশ্বৰৰ বাবে আছো, এনে নহয় যে ঈশ্বৰ আমাৰ বাবে আছে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। যিমান সোনকালে আপুনি ধৰ্মৰ মানসিকতাৰ পৰা ওলাই আহিব। ধৰ্ম এইটোৱে শিকায় যে প্ৰভু আমাৰ বাবে আছে, প্ৰভু আমাৰ বাবে নহয়, আমি প্ৰভুৰ বাবে আছো। প্ৰভুৱে আমাক বনালে, এনে নহয় যে আমি তেওঁক বনালো আমাৰ বাবে। আপুনি বনাই সেইটো আপোনাৰ বাবে হয়, আপোনাক বনাইছে সেইটো আপোনাৰ বাবে নহয়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। ৰুটি বনাইছে, ৰুটি আপোনাৰ বাবে হয় না, ৰুটি আপোনাৰ বাবে। আপুনি ৰুটি বনাইছে, মই আকৌ এবাৰ সুধিছোঁ, আপুনি ৰুটিৰ বাবে নে ৰুটি আপোনাৰ বাবে? ৰুটি আপোনাৰ বাবে নহয় জানো? সুধিছোঁ, যদি ৰুটি বনায়, ৰুটি কোন কাৰ বাবে? ৰুটি আমাৰ বাবে নে ৰুটি তাৰ বাবে আমি? আমাক কোনে বনালে? তেন্তে ঈশ্বৰৰ বাবে আমি, এনে নহয় যে ঈশ্বৰ আমাৰ বাবে। প্ৰশংসা হওক।
এনেধৰণে হয় যে এবাৰ শৰীৰত বিষ আছিল আৰু ডক্টৰৰ ওচৰত গ'ল, এইটো ল দৰৱ, আপুনি ঘৰলৈ আহিলে দৰৱক গুড়ি কৰিলে, পেষ্ট বনাই ল'লে আৰু হাতত লগাই ল'লে, কাম কৰিবনে? ক'ত যাব লাগিছিল? ভিতৰত যাব লাগিছিল। সেইটো তাৰ কাৰ্য কৰা পদ্ধতি হয়, কাৰ্য কৰাৰ পদ্ধতি আছে। সেইদৰে ঈশ্বৰৰ এটা কাৰ্য কৰাৰ পদ্ধতি আছে। আৰু বুদ্ধিমান যিটো মই ক'লো, যিমান সোনকালে আমি ঈশ্বৰৰ কাৰ্য কৰা পদ্ধতি শিকি ল'ম, মানে দ্ৰুততাৰে আমি আমাৰ জীৱনত আগবাঢ়িম। প্ৰশংসা হওক। মনত আছে না আপোনালোকৰ? যোৱা 2 সপ্তাহৰ আগতে আমি এই কথা বতৰা কৰিছিলোঁ যে খ্ৰীষ্টৰ 3টা দিশ মনত আছেনে? যিটো নেকি আমি তাত কথা বতৰা কৰিছোঁ 3টা ক্ষেত্ৰৰ বিষয়ে। প্ৰথমটো হৈছে খ্ৰীষ্টিয়ানৰ যাত্ৰা, দ্বিতীয় হৈছে খ্ৰীষ্টিয়ানৰ কাৰ্য, তৃতীয় কি হয়? খ্ৰীষ্টিয়ানৰ যুদ্ধ। আমি আপোনালোকক 3টা কথা ক'লো। খ্ৰীষ্টিয়ানৰ যাত্ৰা, খ্ৰীষ্টিয়ানৰ কাৰ্য, খ্ৰীষ্টিয়ানৰ যুদ্ধ। ঈশ্বৰে বিচাৰে যে আমি যুদ্ধ কৰিবলৈ শিকো। ঈশ্বৰৰ কাৰ্য কৰাৰ পদ্ধতি হয়। লোকবিলাকে তাৰ বিপৰীতহে জানে। বছৰ বছৰ ধৰি এইবিলাক শিকোৱা হৈছে। তোমাৰ যুদ্ধ কৰিব, তোমাৰ যুদ্ধ কৰিব, প্ৰভুৱে তোমাৰ বাবে যুদ্ধ কৰিব। এইটো আপোনালোকে ভুল জানিছে, আপোনালোকে ভুল ৰূপে গম পাইছে। যুদ্ধ কৰে, কিন্তু কেনেকৈ যুদ্ধ কৰে? যদি আজি যুদ্ধ কৰে, তেওঁ আমাৰ দ্বাৰাই যুদ্ধ কৰে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আপুনি আৰু মই যুদ্ধ নকৰো তেন্তে প্ৰভু যুঁজ কৰা নাই। প্ৰভু ক'ত থাকে? আপোনাৰ আৰু মোৰ ভিতৰত নিবাস কৰে। মানে মোৰ কথা বুজি পাইছে? আজি কেনেকৈ সুস্থ কৰে? স্বৰ্গৰ পৰা হাত ওলাই আৰু কাৰোবাৰ ওপৰত বহি যায়। আপুনি আৰু মই যিসকল নেকি হাত ৰাখো আৰু লোকবিলাক সুস্থ হৈ যায়। এইদৰে প্ৰভুৱে আমাৰ দ্বাৰাই সুস্থ কৰে। প্ৰভুৱে কাৰ দ্বাৰাই যুদ্ধ কৰে? আমাৰ দ্বাৰা। বুজক, খ্ৰীষ্টিয়ানত এটা যুদ্ধ আছে, কি প্ৰতিজন খ্ৰীষ্টানে যুঁজিব লাগিব। নাভাবিব যে আপুনি হাতে হাত ধৰি বহি থাকিব আৰু সকলোবিলাক সলনি হৈ যাব। এনেকুৱা সলনি নহয়। বস্তুবিলাক সকলোবিলাক সলনি হ'বৰ কাৰণে আপুনি যুঁজিব লাগিব। আপুনি নিজকে নিজে চাওক, যিটো আপোনাৰ ভিতৰত সলনি আনিবৰ কাৰণে কিমান সময় লাগিব। মানে লোকবিলাক আছে যে ৰাতিপুৱা 6টা বজাত উঠিম, তেওঁলোকে কি কৰে? ৰাতিপুৱা 9টা বজাত উঠে, নিজে নিজৰ কৰি আছে। তেওঁলোকে ক'ব যে প্ৰভু আপোনাক উঠাব, ভাল হ'ব। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। প্ৰভু আহিবলগীয়া নাই আপোনাক উঠাবৰ কাৰণে, আপুনি নিজে বিচনাৰ পৰা উঠিব লাগিব। সেয়ে খ্ৰীষ্টানে তাত এটা যুদ্ধ আছে। খ্ৰীষ্টানৰ এটা যুদ্ধ আছে। ওচৰত থকাজনক কওক, খ্ৰীষ্টানৰ এটা যুদ্ধ আছে। খ্ৰীষ্টানৰ এটা যুদ্ধ আছে। প্ৰভু নহয়, আমি যুঁজিব লাগিব। আকৌ এবাৰ কওক, কিয়নো জানো বছৰে এইটো কোৱা হৈছে, 50 বাৰো কোৱা নাজানো কিমান বাৰ এইটো ওলাব। এইটো আছে যে বিবেকৰ বহুত দিনলৈকে এইটো সোমাই আছে। যুঁজিব, কেৱল বহি থাকক। প্ৰভুৱে যুঁজিব, কেৱল বহি থাকক। প্ৰভু যুঁজিব, কেৱল বহি থাকক। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে প্ৰভু কেনেকৈ যুঁজিব? প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। হাঁহিব পাৰে। কওক, খ্ৰীষ্টানৰ যুদ্ধ প্ৰতিজনে যুঁজিব লাগিব। কওক যে প্ৰতিজনে যুঁজিব লাগিব। আমি এটা যুদ্ধত আছো। যোৱাবাৰ আমি চাইছিলো যে বলৱান হয় আৰু শক্তিশালী কি কৰে? কাঢ়ি লয়। আপুনি সেইটোৱে পাব যদি আপুনি কাঢ়ি ল'ব জানে। যিটো আপুনি কাঢ়িব নোৱাৰে সেইটো আপোনাৰ ওচৰত নাথাকিব। যিটো আপোনাৰ আছে সেইটো আপোনাক কোনেও দিবলৈ নহয়। আপুনি যুঁজিব লাগিব, কিয়নো শয়তানে আদমৰ দ্বাৰা সেইবিলাকৰ হস্তক্ষেপ কৰি ৰাখিছে। আপোনাৰ ওচৰত নতুন অধিকাৰ আহি গ'ল। যীশু খ্ৰীষ্টই কৈছে যে আপোনাক যিটো বছৰ বছৰ ধৰি বহি আছিলে সেইটো এনে ওলাই যাবলৈ নহয়। প্ৰশংসা হওক। যদি ভাৰতীয় আছে, তেওঁলোকে 60 বছৰলৈকে যদি আছে, আপুনি কয় যে ভাই ওলাই যাওক, তেন্তে ক'ব এইফালে আহা। সেই মানুহজনক আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাবৰ কাৰণে আপুনি আইন আনিব লাগিব আৰু কি কৰিব লাগে, পিছতে গৈ ওলাই। শয়তানো সিমানে নিৰ্লজ্জ আছে। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। যীশু আছে, আপুনি ক'ব যে আহি গ'ল নহয়, এনেকুৱা হ'বলৈ নহয়। যুঁজিব লাগিব। যিটো প্ৰতিকাৰ দেশ আছিলে তাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে? যুঁজিছিল।
ঈশ্বৰে কৈছিলে মই তোমাৰ প্ৰতিকাৰ দিম, মোৰ মদ মম ৰসেৰে পৰিপূৰ্ণ আছে, জানে তাৰ দয়াৰ নদী বৈ আছে। কিন্তু আপুনি জানে যে আপুনি কেতিয়াবা বাইবেল উঠাই পঢ়িছেনে? যহোশুৱাই প্ৰতিকাৰ দেশত কিমান যুদ্ধ যুঁজিবলগীয়া হৈছিল। আপুনি গৈ বাইবেল পঢ়িব, যহোশুৱাই প্ৰতিকাৰ দেশত 13টা যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হৈছিল। প্ৰতিকাৰ দেশত গৈ 13টা যুদ্ধ যুঁজিবলগীয়া হৈছিল। যিটো বস্তু ইতিমধ্যে ঈশ্বৰে দি দিছিল তাৰ বাবে 13টা যুদ্ধ যুঁজিবলগীয়া হৈছিল। গৈ আপোনালোকে বাইবেল পঢ়িব, যহোশুৱাৰ 13টা যুদ্ধ। প্ৰতিকাৰ দেশত যহোশুৱাই 13টা যুদ্ধ যুঁজিছিল। সেইটো দেশ যিটো নেকি ঈশ্বৰে দিছিল কানান দেশ। আপুনি যুঁজিব লাগিব। তেওঁ যদি নযুঁজিলেহেঁতেন তেন্তে এনেকুৱা হ'বলগীয়া নহয়। আহক আমি যহোশুৱা আমি পঢ়িম। প্ৰথম অধ্যায় প্ৰথম পদ। জিহুৱাৰ দাস মুচিৰ মৃত্যুৰ পাছত জিহুৱাই মুচিৰ পৰিচাৰক নুনৰ পুত্ৰ যহোশুৱাক ক'লে, মোৰ দাস মুচিৰ মৃত্যু হ'ল, তুমি এতিয়া উঠা আৰু এই সকলো লোকৰ সৈতে ওচৰত থকা জনকক টঙালি বান্ধা, হৈ যোৱা কঁকাল বান্ধা, আৰু এই সকলো লোকৰ সৈতে মই ইজৰাইলৰ সন্তানবিলাক জৰ্দান পাৰ হৈ দেশলৈ যোৱা ইজৰাইলী বিলাকক দিছে। তাৰ মানে এইটোৱে বস্তু আছিল যিটো ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকক দি দিছে। জীৱন দি দিয়ে সেইটো যথেষ্ট নহয়। ঈশ্বৰে আপোনাক দিছে, তাক পাবৰ কাৰণে আপুনি যুঁজিব লাগিব। ঈশ্বৰে দি দিলে সেইটো যথেষ্ট নহয়। আছে এতিয়া মোৰ দাস মুচি থাকিব। ঈশ্বৰে দি দিলে সেইটো যথেষ্ট নহয়। দি দিলে সেইটো যথেষ্ট নহয়। আছে এতিয়া মোৰ দাস মুচি মৃত্যু হ'ল, তুমি উঠা বন্ধা আৰু এই সকলো প্ৰজাৰ সৈতে লৈ যোৱা জৰ্দান পাৰ হৈ, অৰ্থাৎ ইজৰাইলৰ সন্তানবিলাক যি দেশ মই তোমাক দিছো। ঈশ্বৰে দিছিল ইতিমধ্যে, ঈশ্বৰে এই দেশ তেওঁবিলাকক দিছিল। তাৰ পাছত যি ঠাইত তোমালোকে ভৰি দিবা, মই মৌচি কোৱাৰ দৰে সেই সকলো ঠাইত তোমালোকক দিলো। কোনো সন্দেহৰ কথা নাই। ప్రభుৰ প্ৰশংসা হওক। ক'লে যে মই তোমালোকক এইটো দিলো। তাৰ পাছত অৰণ্যখন আৰু সেই লেবাননৰ পৰা মহানদী ফৰাত নদীলৈকে সূৰ্য অস্ত যোৱা ফালে মহাসমুদ্ৰলৈ বিলাকৰ গোটেই দেশ তোমালোকৰ অঞ্চল হ'ব। তাৰ পাছত তোমাৰ জীৱনৰ গোটেই কালত তোমাৰ আগত কোনো লোক থিয় হ'ব নোৱাৰিব। মই মুচিৰ লগত থকাৰ দৰে তোমাৰ লগতো থাকিম, মই তোমাক নেৰিম, তোমাক ত্যাগ নকৰিম। তাৰ পাছত বলৱান আৰু হাঁহিয়াল হোৱা, কিয়নো এই লোকবিলাকক যি দেশ দিবলৈ মই তেওঁবিলাকৰ পূৰ্বপুৰুষবিলাকৰ আগত পাইছিলো, তাকে তুমিয়ে এই লোকবিলাকক অধিকাৰ কৰাবা। প্ৰশংসা হওক। এইটোৱে বস্তু যিটো ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকক সম্পূৰ্ণৰূপে দি দিছিল। ভাবি চাওক, মই তোমালোকক দি দিলো, মই তোমালোকক এৰি নিদিম। কথাবিলাক ঈশ্বৰে কৈছিল। মোৰ দাস মুচিয়ে তোমাক আজ্ঞা কৰা গোটেই ব্যৱস্থা পালন কৰি সেইমতে কাৰ্য কৰিবলৈ মাত্ৰ তুমি বলৱান আৰু অতিশয় হাঁহিয়াল হোৱা। বহুত শক্তিশালী হৈ যোৱা। কি হৈ যোৱা? হাঁহিয়াল হোৱা। ক'লে যে সাহসী হৈ যোৱা। কি ক'লে? Be strong and thou very courageous. সাহসী হ'ব লাগিব যুঁজিবৰ কাৰণে। প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। সাহসী হৈ যাব লাগিব যুঁজিবৰ কাৰণে। আমিও যোৱা 2 বছৰ ধৰি যুঁজি আহিছো। পাষ্টৰ খ্ৰীষ্টে 19ত কৈছিল যে এই ভেকচিনেশ্যনটো সফল নহ'ব। ভেকচিনেশ্যন কি হৈ গ'ল? অসফল হৈছে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। হোৱা নাই নে? আজিকালি ট্ৰেইনত ভেকচিনেশ্যন দেখুৱাবলৈ নহয়। এই দফাৰে আপুনি তেওঁৰ ওপৰত কেছ কৰিব পাৰে। কোনোবাই কয় যে মাস্ক পিন্ধিব লাগে, আপুনি তেওঁ কৰ্ণলৈ লৈ যাব পাৰে। কেৱল ওলোটা হৈ গ'ল। কিন্তু কোনে এইটো ওলোটা কৰিলে? যিবিলাক আছিলো নেকি চিঞৰি আছিলো নেকি, আমি ওলোটা কৰিলো যে আমি গোটেই মণ্ডলীবিলাক চিঞৰি আছিলো। লোকবিলাক কৈছে এইবিলাক পাগল হৈ গ'ল, এইবিলাকৰ দিমাগবিলাক বেয়া হৈ গৈছে, নাজানো খ্ৰাইষ্ট এম্বেচি কি হৈছে। হয়, আমাৰ বিবেকত এইটো সোমাই আছে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আমি যুঁজিব জানো। আমি কি কৰো? যুঁজিব জানো। আমাক যুঁজিবলৈ শিকোৱা হয়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আৰু আমি কি কৰিলো? আমি নিজৰ আমি যুঁজিলো। আপোনালোকে দেশত চাব পাৰে যে কোন আছিল যে নেকি বেলেগৰ বিষয়ে যুঁজিছে? আমিয়ে যি আছিলো। কেৱল আমি বাৰ্তা পঠাইছিলো যে হয়, মচিৰ দিনতো কৈছিল যে আপুনি ঘৰৰ ভিতৰত বহি থাকক আৰু সেইদৰে ঘৰৰ ভিতৰত বহি থাকক। এইবিলাক খ্ৰীষ্টান আছিল। মাস্ক লৈ ঘূৰি ফুৰিছিল। পাষ্টৰো কৈছিল যে মাস্ক পিন্ধি লোৱা, লৈ লওক, ভেকচিন নলয়তো নকলি চাৰ্টিফিকেট বনাই লওক। এইটো পালক আছিল এই দেশৰ। জ্ঞানতাৰে পৰিপূৰ্ণ। আমাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কৰি দিছিল, কিন্তু আমি থিয় আছিলো। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। কিয়নো আমি জানো আমি যুঁজিব লাগে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক।
কিয়নো ঈশ্বৰে কৈছে আমাৰ এটা ভূমিকা আছে, ঈশ্বৰে এনেকুৱাই কাৰ্য কৰে। লোকবিলাকে এনেকুৱা কয় যে ঈশ্বৰে কৈছে পঢ়ি যাওক, এনেকুৱা কৈছে নেকি? ভাবি চাওক, এতিয়া মই কাৰ উদাহৰণ লওঁ? তেওঁ চতুৰ ল'ৰা হয়, তেওঁ ইফালে আহক, ইয়াত আছে, অদিত ইয়াত আছে, আৰু কোনোবাই যদি কয় তেওঁ ওচৰত থকা বিল্ডিংখন তোমাক দি দিলোঁ, অদিতে কি কৰিব? সেই বিল্ডিংটো ল'বৰ কাৰণে যাব নে বহি থাকিব? যাব। ঈশ্বৰে এতিয়া কৈছে সকলোবিলাক তোমালোকৰ হয়, তেন্তে কি কৰিব লাগিব? যাব লাগিব, আপুনি যুঁজিব লাগিব। ধন্যবাদ। এনেকুৱা নাভাবিব যে আপুনি নযুঁজিব আৰু সকলোবিলাক হৈ যাব। আপুনি যুঁজিব লাগিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। তাৰ পাছত এই ব্যৱস্থা পুস্তকখনি তোমাৰ মুখৰ পৰা আঁতৰি নাযাওক, কিন্তু তাত লিখা আটাইখিনিকে পালন কৰি সেইমতে কাৰ্য কৰিবলৈ তুমি দিনে ৰাতিয়ে তাক ধ্যান কৰা, কিন্তু তাকে কৰিলে তোমাৰ শুভগতি হ'ব আৰু তুমি কৃতকাৰ্য হ'বা। তাৰপিছত 9 পদ, Have not I commanded that? মই তোমালোকক আজ্ঞা দিয়া নাই নে বলৱান আৰু হাঁহিয়াল হোৱা? প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। তেওঁ কি ক'লে? হাঁহিয়াল হোৱা। কিয়? মই জানিছিল যে যিহুচুৱাই কিমান যুদ্ধ যুঁজিব লাগিব, 13টা যুদ্ধ। সেই দেশক পাবৰ কাৰণে তেওঁ যুদ্ধ যুঁজিবলগীয়া হৈছিল। আমি ঈশ্বৰৰ প্ৰতিজ্ঞাক আমি চালো 6টা পদলৈকে। ঈশ্বৰে ক'লে এইটো তোমাৰ হয়, এইটো তোমাৰ হয়, এইটো তোমাৰ হয়। সেই সকলোবিলাক পাবৰ কাৰণে যুঁজিবলগীয়া হৈছিল। ঈশ্বৰৰ কাৰ্য কৰাৰ পদ্ধতি হয়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আপুনি আপোনাৰ সমৃদ্ধিৰ যুদ্ধ যুঁজিব লাগিব। সমৃদ্ধিৰ যুদ্ধ কি হয়? আপোনাৰ ওচৰত যিমান যে পইচা আহে, তেতিয়া আপুনি কয় যে মোৰ খৰচ বেছি আছে আৰু দশমভাগ আপুনি নিদিয়ে। যুদ্ধ যিটো আপুনি যুঁজিব লাগিব। মই দশমভাগ দিম, নহ'লে যিটো পইচা আপোনাৰ হয় এইটো আপোনাৰ ওচৰত নাহিব। আপুনি যুঁজিব লাগিব। যিটো প্ৰথম ফল হয়তো দিবলগীয়া আছে, দিব লাগিব, নহ'লে সেইটো আপোনাৰ ওচৰলৈ নাহিব। এটা যুদ্ধ আছে খৰচাৰ সৈতে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। ঘৰুৱা যিটো খৰচ আছে সেইটো আমি যি কওঁ বিশ্বাসৰ এটা মল্লযুদ্ধ। বাইবেলে কৈছে আপোনালোকে যুঁজিব লাগিব, বাইকত বিশ্বাস কৰিব লাগে। সিংহ ভোকত শুব পাৰে। যিসকলে ঈশ্বৰত বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে ভোকত নাথাকিব। আপুনি কি কৰিব লাগিব? যুঁজিব লাগিব যে বাক্যই কাৰ্য কৰে। প্ৰশংসা হওক। আপুনি ঈশ্বৰক বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰে। ঈশ্বৰে বুজি আমি দিব পৰা নাই এই বুলি বুজি পাই যাব। সলনি হ'বলগীয়া নহয়। তেওঁ কি যুগে যুগে এনেকুৱাই আছে। আপোনাৰ বয়স 30, 45, 40লৈকে আটাইতকৈ বেছি কিমান নাজানো। 30, 40, 50ৰ যি লোকবিলাক যুগে যুগে আছে তেওঁ সলনি নহয়। কয় নহয় যে তুমি সদায় কি হয় একেদৰে আছা। ঈশ্বৰ সলনি হ'বলগীয়া নহয়। নিয়ম সলনি নহ'ব। আমি নিয়ম কি কৰিব লাগিব? সলনি হ'ব লাগিব। পদ্ধতিবিলাকক শিকিব লাগিব। You got to fight. আমি যুদ্ধ কৰিব লাগিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। নেহেমীয়া 4:14 নেহেমীয়া 4:14 নিজৰ বাইবেলক লওক। মোৰতো নিজৰ বাইবেল লৈ আহিছে। নেহেমীয়া 4 প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আপোনালোকে কাহিনীটো জানে। ঈশ্বৰে তেওঁ কি ক'লে? তেওঁবিলাকক ক'লে নেহেমীয়া কি ক'লে? যোৱা আৰু জেৰুজালেম ভাঙি যোৱা দেৱালক বনোৱা। নেহেমীয়া ৰজাৰ পৰা আজ্ঞা লৈ ল'লে। কি হ'ল? ৰজাৰৰ পৰা অনুমোদন পত্ৰ লৈ ল'লে। লিখা এটা কাগজ আছিল। আপোনালোকে পিছত পঢ়িব নেহেমীয়াৰ ওচৰত কি আছিল। পত্ৰ আছিল ক'ৰ পৰা? ৰজাৰ পৰা। যোৱা আৰু দেৱালক নিৰ্মাণ কৰা। আপোনালোকে ৰজাই এখন পত্ৰ লিখি দিছিল। এইটো হ'বলগীয়া নাছিল, কিন্তু আপুনি যদি চাব যে গোটেইটো পঢ়িব, চাৰিওফালে থকা লোকবিলাকে ৰজাৰ আজ্ঞা নামানিলে। চাৰিওফালে থকা লোকবিলাকে ৰজাৰ আজ্ঞা নামানিলে। তেওঁবিলাকক কাম কৰিব দিয়া নাছিল। অন্যহাতে কি আছিল? ৰজাৰ পৰা আজ্ঞা আছিল। আপুনি তেওঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈ দিছে চিনাচন কোনেও বিচাৰিব নোৱাৰে, কোনেও নিবিচাৰিব। এনেকুৱা নাভাবি যে কোনেও নিবিচাৰিব। আপুনি কি কৰিব লাগিব? যুদ্ধ কৰিব লাগিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আপুনি কি কৰিব লাগিব? যুঁজিব লাগিব। আদেশটো যথেষ্ট নহয়। আদেশটো যথেষ্ট নহয়। শুনিছে আপুনি? You got to fight.
আপুনি যুদ্ধ কৰিব লাগিব, আপুনি যুদ্ধ কৰিব লাগিব। পাছে মই চালো আৰু উঠি প্ৰধান লোকবিলাক, অধ্যক্ষবিলাক আৰু আন সকলো মানুহক কলো, সিহঁতলৈ ভয় নকৰিবা। কোনবিলাক? যিবিলাক লোকে ৰজাৰ আদেশ শুনি মনা নাই, যিবিলাকে নেকি ৰখাইছে কাৰ্য কৰিবলৈ, মহান আৰু ভয়ানক প্ৰভুক সোঁৱৰণ কৰি স্বৰ্গই শুইতা তোমাৰ বাবে যুদ্ধ কৰিব। তাত এইটোৱে লিখা আছে নে? লিখা আছে নেকি? ভয় নকৰিবা, মহান আৰু ভয়ানক প্ৰভুৰ সোঁৱৰণ কৰি চাদৰলৈ শুই যোৱা। তাত কি লিখা আছে? এনেকুৱা লিখা আছে নেকি? তাক সোঁৱৰণ কৰি নিজ নিজ ভাই, নিজ নিজ পুঁজি, নিজ নিজ তিৰোতা আৰু নিজ নিজ ঘৰৰ নিমিত্তে কি কৰিব? যুদ্ধ কৰিবা। থকা জনকক যুদ্ধ কৰা। তেওঁ কি ক'লে? ঈশ্বৰক সোঁৱৰণ কৰি শুই যাব লাগে নে যুদ্ধ কৰিব লাগে? যুদ্ধ কৰিবলৈ ক'লে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হ'ল। যুদ্ধ কৰিব লাগিব। আপোনাৰ অধিকাৰৰ কাৰণে আপুনি যুদ্ধ কৰিব লাগিব, যুঁজিব লাগিব, আপোনাৰ মুখ খুলিব লাগিব। কিয়নো কিছুমান সত্য আছে, এই নহয় যে সকলোৱে সত্য মানি ল'ব। প্ৰশংসা হওক। কিন্তু কিছুমান লোক আছে যিবিলাক সত্যক মানিবৰ কাৰণে অস্বীকাৰ কৰে। আপোনাক মিছা মানিবৰ কাৰণে কি কৰিব? বাধ্য কৰাব। মই ক'লো আপোনালোকে আপোনাৰ টোপনিৰ লগত যুঁজিব লাগিব। আপুনি এনেকুৱা ক'ব নোৱাৰে যে যেতিয়া মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তেতিয়া মই শুই যাওঁ। কৰক, আপুনি জাগক আৰু কি কৰক? প্ৰাৰ্থনা কৰক। আপুনি যুঁজিব লাগিব। আপুনি প্ৰতিটোৰ তোমাৰ বাবে যুঁজিব লাগিব। আপুনি মাতি আছে আৰু তেওঁবিলাক কয় যে নহয় আমি নাহিম। আপুনি তেওঁবিলাকৰ কাৰণে কি কৰি আছে? প্ৰাৰ্থনাত যুদ্ধ কৰি আছে। যেতিয়ালৈকে আপুনি সেই আত্মাবিলাকক টানি মণ্ডলীলৈ নাহে, মণ্ডলীলৈ প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আপুনি মণ্ডলীত নাচাই তেওঁবিলাকৰ কাৰণে আপুনি যুঁজিছেনে? আপুনি তেওঁবিলাকৰ বাবে যুঁজিব লাগিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আপুনি শুনিছে? আপুনি প্ৰতিটো আত্মাৰ বাবে যুঁজিব লাগিব। হালেলুয়া। তাতে তেওঁ কি ক'লে সিহঁতক? যে তুমি ভয় নকৰিবা, মহান আৰু ভয়ানক প্ৰভুক সোঁৱৰণ কৰি নিজ নিজ ভাই, নিজ নিজ পুঁজি, নিজ নিজ তিৰোতা আৰু নিজ নিজ ঘৰৰ নিমিত্তে। কাৰ বাবে যুঁজিছো? নিজৰ ঘৰৰ বাবে। আমি যুদ্ধ নকৰো তেন্তে আমি আমাৰ ল'ৰাবিলাকক মাস্ক পৰিধান কৰি তেওঁবিলাকৰ খাওক আমি বেয়া কৰি দিম। আৰু সেইবিলাকক ভেকচিন দি দিম, তেওঁবিলাক মৰি যাব। যিবিলাকে ভেকচিন লৈছে তেওঁবিলাকৰ অৱস্থা এনে বেয়া হ'বলৈ ধৰিছে। যদি আপুনি আৰু মই নুযুঁজো তেন্তে কোনো যুঁজিবলৈ নাই। প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। সেয়ে নেহেমীয়া 4:14 বলক আগবাঢ়ি যাওঁ। যেতিয়া আমাৰ শত্ৰুবোৰে শুনিলে যে আমি সিহঁতৰ অভিপ্ৰায় জানিলো আৰু ঈশ্বৰে সিহঁতৰ মন্ত্ৰণা ব্যৰ্থ কৰিলে, তেতিয়া আমি আটাইবিলাকে গড়লৈ নিজ নিজ কাৰ্য কৰিবলৈ পুনৰাই গলো। তেওঁলোকবিলাকে গম পাই গ'ল যে জিহুৱা ঘূৰি আহিছে নিজৰ কাৰ্যৰ। পাছত কিছুমান কথা মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো। সেই দিনৰে পৰা ধ্যান দি শুনিব। আৰু সেই দিনৰে পৰা মোৰ দাসবিলাকৰ এভাগে কাম কৰে, আন ভাগে জাঠি, ঢাল আৰু ধনু ধৰি জাকৰ পিন্ধি থাকে। আৰু যিহতা বংশৰ আটাই লোকবিলাকৰ মাজত অধ্যক্ষবিলাক থাকে। আধাবিলাকে কাৰ্য কৰিছিল, আধাবিলাকে যুঁজি আছিল। আমি যুদ্ধ তৰোৱালে জাঠিৰে আমি যুদ্ধ কৰা নাই। কিহেৰে যুঁজিছো? প্ৰাৰ্থনাৰে আৰু ভৱিষ্যতবাণীৰে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। আৰু আপুনি কয় যে আমি কাৰ্য কৰিছো। বলক আমি ইয়াৰ পৰা আগবাঢ়ি যাওঁ। আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰক, আমি কাম কৰিম। বহুত বুদ্ধিমান লোক আছে, তাত লিখা আছে না? আধা লোকবিলাকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, আধা লোকে কাৰ্য কৰিছে। আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰক, আমি কামত যাম। তাৰপাছত আমি আগবাঢ়িম। গড় নিৰ্মাণ কৰোঁতে আৰু ভাৰ পৌঁতাবিলাকৰ ভাৰ পৌঁতে সেইবিলাকে এহাতে কাম কৰে, এহাতে অস্ত্ৰ ধৰে। চাওক, যিবিলাকে কাৰ্য কৰিছে, গড় নিৰ্মাণ কৰোঁতে আৰু ভাৰ বওঁতে সেইবিলাকে এহাতে কাম কৰে আৰু এহাতে অস্ত্ৰবিলাক আছিল। যুঁজাৰু লোকবিলাক এহাতেৰে কাৰ্য কৰিছিল, এহাতে যুঁজিছিল, আছিল। য'ত আপুনি কাৰ্য কৰিছে তাত আপুনি আত্মা জয় কৰক। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। য'ত আপুনি কাম কৰিছে তাত আপুনি কি কৰিছে? প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। কাৰ্যত যোৱাটো যথেষ্ট নহয়, অজুহাতো যথেষ্ট নহয়। আপুনি এতিয়াও যুঁজিব লাগিব। আপোনাৰ ওচৰত অস্ত্ৰ থাকিব লাগিব। আৰু আপোনাৰ অস্ত্ৰ আজি কি হয়?
প্ৰাৰ্থনা, আত্মা জয় কৰা, বাহিনী আপোনাৰ বিবেকত কি চলি আছে? বেছি কাম কৰি মই মণ্ডলীত বেছি দিব পাৰিম। এটা যুদ্ধ চলি আছে আৰু সেই যুদ্ধত কি লাগিব? পইচা। কথা যি আপোনাৰ বিবেকত পূৰ্ণ হৈ আছে। ঘৰ নিৰ্মাণ কৰো আৰু ভাৰ বওঁতা বিলাকে ভাৰ নিবওঁতে বিলাকে এহাতে কাম কৰে আৰু এহাতে কি কৰে? অস্ত্ৰ ধৰে। তাৰপৰা আৰু ঘৰ নিৰ্মাণ কৰোতে প্ৰতিজনে কঁকালত তৰোৱাল বান্ধি সাজে। চিমেণ্ট লগাইছে আৰু তেওঁলোকৰ ইয়াত কি লাগি আছে? তৰোৱাল। আপুনি কাম কৰি আছে, আপোনাৰ মুখত কি আছে? ভৱিষ্যৎবাণী আছে। প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। শুনিছে আপুনি টাইপিং কৰি আছে, প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে। ওচৰত কোন বহি আছে? সুৰেন্দ্ৰ। জীৱন সলনি হৈছে যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত। আপুনি কি কৰি আছে? যুদ্ধ কৰি আছে। আপুনি শয়তানক সেই আত্মাক নৰকত লৈ যাবলৈ নিদিব। প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। আপোনাৰ বিবেকত কি আছে? আপোনাৰ সম্বন্ধীয়, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আপোনাৰ চুবুৰী, আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ কাৰণে আপুনি কি কৰিছে? যুদ্ধ কৰি আছে। তেওঁলোকক টানি আনি অন্ধকাৰৰ পথৰ পৰা কলৈ লৈ আহিছে? ৰাজ্যত। আপুনি কি কৰিছে? যুদ্ধ। তাৰ পাছত এইবাবে মই প্ৰধান লোকবিলাকক, অধ্যক্ষবিলাক আৰু আন সকলো লোকক কলো, এই কৰ্ম বৃহৎ আৰু বিস্তৃত আৰু আমি গড়ৰ ওপৰত বেলেগে বেলেগে হয় এজনৰ পৰা আনজন দূৰত দেৱালটো বেলেগ বেলেগ ঠাইত ভাঙি আছিল। ইয়াত কাৰ্য কৰিছিল আৰু কিছুমান তাত কাৰ্য কৰিছিল। তাৰ পাছত 20 তোমালোকে যিকোনো ঠাইত শিঙাৰ শব্দ শুনিবা, সেই ঠাইলৈ গৈ আমাৰ ওচৰত তোমালোকে গোটাবা। আমাৰ ওচৰে আমাৰ নিমিত্তে যুদ্ধ কৰিব। চাওক, তেওঁ কৈছে যে ঈশ্বৰে আমাৰ হৈ যুঁজিব। এইবিলাকেও জানিছিল যে এইবিলাকো যুদ্ধ কৰিব লাগিব। ঈশ্বৰে কি কৰিব? এইবিলাকৰ নিমিত্তে যুঁজিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ, মনত ৰাখিব। এইটো কি দেৱাল আছিল, কিছুমান ইয়াত ভাঙি আছিল, কিছুমান তাত ভাঙি আছিল, কিছুমান তাত ভাঙিছিল। ইয়াত কাম কৰিছিল, কিছুমান ইয়াত কাম কৰিছিল, কিছুমান তাত কাম কৰি আছিল। নিজৰ নিজৰ সকলোতে কাম কৰিছে, কিন্তু যেতিয়া শিঙা বজোৱা হব, আপোনালোকে কি কৰিব? সেই কাম কৰি যুঁজিবৰ কাৰণে এই ঠাইত আহি যাব। প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। যেতিয়া আমি কওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, তেতিয়া আপুনি কয় যে কৰিব লাগে। শিঙা বজোৱা হৈছে, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। আপুনি কয় দুপৰীয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, হয় আপুনি কৰে। ৰাতি 12 বজাত প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, আপোনালোকে হয় কৰিব লাগে। আপোনাৰ কাৰ্য এৰি দিয়ে আৰু আমাৰ সৈতে যুদ্ধত কি কৰে? সহযোগ কৰে। আমি তাত ডাঙৰ যুদ্ধ কৰি আছো। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। আপুনি কয় পালক, হয় মই দিনত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলো, কৰিবলৈ আৱশ্যক নে? হয়, এতিয়া আৱশ্যক আছে। শিঙা বজোৱা হব, তাত আপুনি গৈ পাই। আমি কওঁ যে প্ৰাৰ্থনাৰ শোভাযাত্ৰা আছে, তেতিয়া আপোনালোকে গৈ তাত পাওক। আমি কওঁ চেলৰি শোভাযাত্ৰা আছে, তেতিয়া আপুনি গৈ তাত কি হয়? গৈ পায়। নিজৰ কাৰ্যক এৰি ক'ত গৈ পাই যায়? সেয়াৰ সৈতে নেতা হয় যিজন আপোনাক কৈছে কেনেকুৱা যুদ্ধ কৰিব লাগে। প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। তাৰ পাছত এইদৰে আমি সেই কাৰ্য কৰি আছো আৰু বেলি ওলোৱাৰ পৰা তৰাৰ দেখালৈকে আপোনালোকে চালেনে? 24 ঘণ্টাই যুদ্ধ আছিল। কোনেও হোৱা নাছিল। আধাই শুইছিল, আধাই জাগি আছিল। কিয়নো শত্ৰুবিলাক এনেকৈ ভাল আছে নেকি যে কয় যে হয় তোমালোকে শুই লওঁ, আমিও শুই লওঁ আৰু ৰাতিপুৱা যুঁজিম? এনেকুৱাতো নহয়। মানে ক'ব যে এতিয়া তোমালোকে ভাগৰি গৈছে, এতিয়া শুই যোৱা। ক'ব মই আত্মাবিলাকক লৈ নৰকলৈ নাযাওঁ, 4 ঘণ্টা শান্তি। এনেকুৱা হ'বলগীয়া নহয়। ৰাতিয়ে শয়তানে মানুহবিলাকৰ বিবেকত বিষ ভৰাবৰ কাৰণে কাৰ্য কৰে। শয়তানে জানে যেতিয়া লোকবিলাক শুই থাকে, তেওঁবিলাকৰ আত্মাৰ সৈতে সংযোগ কৰিবৰ কাৰণে সহজ হৈ পৰে। লোকবিলাকে ৰাতি সপোন দেখে, দিনত কিয় নাচায়? দিনত আপোনাৰ বিবেকত বহুতো কথাবিলাকে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে। যেতিয়া আপুনি শুই থাকে, তেতিয়া শয়তানেও জানে এইটো ভাল সময় হয়। আমিও জানিব লাগিব যে প্ৰাৰ্থনা ৰাতিৰ সময়টো বহুত ভাল হয়। লোকবিলাকক যীশু খ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে ক'বৰ কাৰণে প্ৰভুৰ প্ৰশংসা আছে যে কয় ৰাতি নহ'ব, ৰাতি নহ'ব। এইটো যদি হয়তো হয় তেন্তে মুম্বাইৰ সেইটো BMC ঠিক আছে। তেনেকৈ যিটো 4:30 বজাত পানী দিয়ে আচলতে কৰি থাকে। কোনোবাই বুজি পালে না যে ৰাতিও আমাক নহ'ব, কিয় পানী দিছে? ৰাতি যদি 2টা বজাত প্ৰাৰ্থনা হয় তেন্তে কয় যে পালক 2টা বজাত ৰাতি BMC পানী নাহে নেকি? ৰাতি 2টা বজাত এইবিলাকে ভৰাই নলয় নেকি? মই সুধিছোঁ আপোনালোকক, কিয়নো আপোনালোকে জানে মই কি কৈছোঁ। আপোনালোকক লাগে যে পানী অত্যাধিক আৱশ্যক, এই প্ৰাৰ্থনা নহয় সময়ত আপোনাৰ টোপনিটো অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ লাগে। আমি কাৰ্য কৰোঁ, ৰাতি আমি কি কৰিম? মই কওঁ যুঁজ। হয় নেকি? তেনেকুৱা নহয়, যুঁজ। অজুহাত দেখুৱাব নোৱাৰে। আপুনি ঘৰত গৈ লুকাই থাকিব নোৱাৰে। যুদ্ধ কৰিব তেওঁ জয়ী হ'ব। যিজনে যুদ্ধ কৰিব তেওঁ জয়ী হ'ব। ওচৰত থকাজনক কওক, যিজনে যুদ্ধ কৰিব তেওঁ জিকিব। যিজনে যুদ্ধ নকৰে তেওঁ নিজিকিব। হালেলুয়া, হালেলুয়া।
যেতিয়া আমি কাৰ্যত লাগি থাকো আৰু বেলি ওলোৱাৰ পৰা তৰা দেখালৈকে আমাৰ এভাগে জাঠি ধৰি থাকে, তাৰ পাছত সেই সময়ত মই লোকবিলাকক আৰু কলো প্ৰতিজনে নিজ নিজ দাসীৰ সৈতে ৰাতি জেৰুজালেমৰ ভিতৰত থাকিব লাগে, তাহাতে সেইবিলাকে ৰাতি আমাৰ ৰখীয়া হব আৰু দিনত কাম কৰিব। কব যে পালক তেওঁলোকে শুৱে কেতিয়া, গৈ তেওঁলোকে সুধ, মই আপোনালোকক কৈছো আছে ইয়াত। সকলোবিলাকে ধ্যানেৰে চাইছো, আমি তাৰ তলত 2টা শাৰী আমি পঢ়িম, 1, 2, 3। হয়, আপুনি শুইছিল কেতিয়া? যেতিয়া আপুনি স্বৰ্গত লগ পাব তেতিয়া আপুনি সুধিব। ইয়াত লিখা আছে, আকৌ এবাৰ আমি পঢ়, 1, 2, 3। হয়, যুদ্ধ এনেকৈ যুঁজ কৰা হয়, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, বহি থকা নহয়, যুদ্ধত হোৱা নহয়, ইয়াত গৈ ডিস্কো কৰা নহয়, যুদ্ধত কি কৰা হয়, যুঁজা হয়। লিখা আছে ৰাতি, লিখা আছে কি চাও, ভাবি চাও, লিখা আছিল। পালক মোক এইটো বেছি এইটো লাগিছে, মই কওঁ যে মই বহুত ভাল পাঠ হওঁ, আগতে মই কৈছো 4 ঘণ্টা মই শুওঁ, কিন্তু বাইবেলত চাওঁ তেওঁ শুবলৈও নাপায়। তেওঁবিলাকে আমাৰ ৰখীয়া দিব আৰু দিনত কি কৰিছে, তেওঁবিলাক কাম কৰিছে। যি হয় যি নেকি মণ্ডলীত কোৱাও নহয় আৰু নেকি শিকাব বিচাৰে, তেওঁবিলাকে এইটো অংশক নাজানে। কোনটো বাইবেলক জানা? প্ৰভুৱে যুঁজিব। মই কওঁ যে এনেবিলাকে যুঁজিছে নে প্ৰভু যুঁজিছে? কোনে কৰিছে? ওচৰত থকা জনক কওক, এই যুদ্ধ কোনে কৰিছে? পালেনে? প্ৰভু নে তেওঁ? এইবিলাকে কিছুমানেতো শুবৰ কাৰণে সময় নাপায়, বহুত প্ৰেছাৰ আছে, ইমান প্ৰেছাৰ নিদিও। যদি প্ৰেছাৰ নিদিও কাৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ দিম? আৰামেৰে যিটো হ'ব সেইটো আমি কৰিম। আপুনি আৰাম কৰিব, কিয় আপোনাৰ বিবেকত আৰাম সোমাই আছে। যি নেকি আৰাম কৰি কৰি আমি ইয়ালৈকে আহি পাইছো, আৰাম কৰি আমি এই প্ৰত্যাহ্বানলৈকে ওলাই আহিছো। যদি আমি আৰামত সোমাই যাম তো এইবাৰ সোমাই গলে আৰু আমি ওলাই আহিব নোৱাৰিম। কৈছে যেতিয়া শয়তানক উলিয়াই দিয়া, শয়তানে ঘূৰি আহে যে বিচাৰি যে ঠাইটো খালী আছে নে নাই। এইবিলাকে তেওঁ হাত লৈ আহে, তেওঁবিলাকে যিটো প্ৰস্তুত কৰিছে এইবাৰ, এইটো ইয়াতকৈ ডাঙৰ। আপোনালোকে মিছা দেখা নাই, তেওঁবিলাকে ইয়াতকৈ ডাঙৰ মিছা তেওঁবিলাকে আচৰণ কৰি আছে। আপোনাক লাগিছে যুদ্ধ শেষ হৈ গল, কিন্তু এইটো কেৱল আৰম্ভণিহে হয়। তেওঁবিলাকে নিজৰ ভুলটোক বুজি পাই গল, আমি কি কি ভুল কৰিছো। লাগিছে যে আমি 2 বছৰ চাকৰি নকৰিলো, বছৰ এতিয়া আমি ভালদৰে চাকৰি কৰি লকডাউনত কৰা নাছিলো। নহয়, নিৰ্ভৰতাত নাথাকক। সকলোবিলাক খোল খাই গল, আমি তালৈ গৈ আহিম, ইয়ালৈ গৈ আহিম, পুৰাৰ বিয়া থাকি গৈছিল, সকলোবিলাক কৰি আহি ভাইবিলাক সকলোৱে কি কৰিছে, গাঁৱলৈ যাবলৈ ধৰিছে। ভাই ক'ত গ'ল সুধিলে কয় যে গাঁও। এতিয়া লকডাউন তেতিয়া নাছিল। এতিয়া আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ শিকিব, পৰ ভাষা 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টালৈকে। আপোনাৰ আত্মজয় কৰাটো আৱশ্যকীয় হ'ব। তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ লাগি যাব মই মোৰ জীৱন, মোৰ সন্তানবিলাক, আপোনালোকৰ চকু খোল খাব যেতিয়া সকলোবিলাক আপোনাৰ হেৰুৱাই দিব। সেইটো খ্ৰীষ্টিয়ান হৈ নাথাকিব, যিটো নেকি কেৱল নিজৰ আশীৰ্বাদক বিচাৰে। সেইবিলাক নিৰ্বোধ খ্ৰীষ্টিয়ান হয়, সেইবিলাক সিও খ্ৰীষ্টিয়ান হয়, তেওঁবিলাকক যুদ্ধ কৰিবলৈ শিকোৱা নাই। আমি যুঁজিব লাগিব। 23 পদ। Whenever I read this, I go, why? যেতিয়া এইটো মই পঢ়ো, কিয় মই এনেকা লাগে যে যেনেকে মই নিজৰ কাপোৰ গুচাও, মোৰ ভাই মোৰ হাব, এতিয়া মই মোৰ ভাইবিলাক, মোৰ দাসবিলাক আৰু মোৰ পাছত ৰখাবিলাক আমি কোনেও গাৰ পৰা কাপোৰ নহলো, আমি প্ৰতিজনে নিজ নিজ বস্ত্ৰ লৈ পানী লৈ যাওঁ। কাপোৰ সলনি কৰা নাছিল, তেওঁলোকে গাও ধোৱা নাছিল। তেওঁলোকে জানিছিল যে গা ধোৱাৰ সময়ত যদি শত্ৰু আহি তেওঁলোকে প্ৰহাৰ নকৰে। 2 ঘণ্টালৈকে গাও ধুই যে ঠাণ্ডা পানী ধুব লাগে। আহিছে বা নাই অহা, কি কৰিছে আপুনি? আপোনালোকৰ বাবে কেতিয়ালৈকে আৰামদায়ক বিলাক হৈ থাকিব। মোৰ ভাইবিলাক, মোৰ দাসবিলাক আৰু মোৰ পাছত চলা সেইবিলাক আমি কোনেও গাৰ পৰা কাপোৰ নহলকালো। আমি প্ৰতিজনে নিজ নিজ বস্ত্ৰ লৈ পানী লৈ যাওঁ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। এইবিলাক কি আছিল? যুঁজাৰু খ্ৰীষ্টিয়ান আছিল। কওক, যুঁজাৰু খ্ৰীষ্টিয়ান। শুনিছে, আব্ৰাহামৰ ওচৰতো সেনা আছিল। যদি আপোনালোকে নাজানে, আমি পঢ়িলো আদি পুস্তক 14:14। তেতিয়া আব্ৰাহামে আপোনাৰ ভতিজাক পুতেকক নিয়াৰ বাৰ্তা শুনিলতে তেওঁৰ ঘৰত উপজা 300 শিক্ষিত লোকক উলিয়াই লৈ শত্ৰুবোৰৰ পাছে পাছে দানলৈকে খেদি গল। পালে আব্ৰাহামৰ সৈনিক আছে। ইয়াত আমি কেনেকুৱা সেনা বনাই আছো, যিসকলে কি কৰিব পাৰে? প্ৰাৰ্থনা, ভাওবাণী কৰিব পাৰে।
এইটো হেনা নহয় নেকি ছোৱালী পচন্দ কৰি ল'লে ল'ৰা পচন্দ আহি গ'ল এইটো সৈন্য নহয় সৈন্যত কি লাগে সৈন্য হ'বলৈ ত্যাগ লাগে সমৰ্পণ লাগে সেই সময় হয় যেনে খ্ৰীষ্টানসকলে ত্যাগ কৰিব লাগিব সমৰ্পণ কৰিব লাগিব এইবিলাক তুলি ল'ব লাগিব সেই সময় নহয় যিটো নেকি আমি নিজৰ ইচ্ছাৰে আমি ঘূৰি ফুৰোঁ প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক ইব্ৰী 4 অধ্যায় 12 পদ কিয়নো ঈশ্বৰৰ বাক্য জীয়া কাৰ্যসাধক আৰু আটাই দুধৰীয়া তৰোৱালতকৈ চোকা প্ৰাণ আৰু আত্মা গাঁঠি আৰু মজা এই সকলোকে ভেদ কৰালৈকে বিন্ধুতা আৰু মনৰ ভাৱনা আৰু অভিপ্ৰায়কো চিনোতা নিজৰ মনৰ ভাৱনাবিলাক চিন্তাবিলাকক বিচাৰ কৰক যদি আপুনি বাস্তৱত ঈশ্বৰৰ সেৱা কৰিব বিচাৰে ঈশ্বৰে আপোনাৰ বাবে পথ খুলিব যদি আপুনি আপোনাক সুযোগ দিয়া নাই ঈশ্বৰৰ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে এইটো কাৰণে আপুনি পোৱা নাই হ'ব পাৰে আপুনি কৰিব বিচৰা নাই ইয়াত আমি মাস্কৰ অবিহনে ভেকচিনৰ অবিহনে 2 বছৰলৈকে আমি মণ্ডলী চলাই আছো মই পুলিচ ষ্টেচনলৈ গ'লো পুলিচে ধৰি লৈ গ'ল ঈশ্বৰে বচাইছে মই ঈশ্বৰৰ কাৰ্য কৰি আছো কোনে মোক একো ক'ব নোৱাৰে সাহস নাই কোনে মোৰ সৈতে যুঁজিবলৈ নাহে কিয়নো সেইটো কৰিছো যিটো ঈশ্বৰে মোক কৰিবলৈ কৈছে নিজৰ যুদ্ধ যুঁজিছো প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক প্ৰশ্ন হৈছে আপুনি আপোনাৰ যুদ্ধ কৰিছেনে আপুনি আপোনাৰ সম্বন্ধীয় বন্ধুবৰ্গৰ কাৰণে পৰিয়ালৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰিছেনে ইয়াতো এনেকুৱা নহয় যে আপুনি হাৰ মানিলে এতিয়া তেওঁলোকে নামানিব খ্ৰীষ্ট এতিয়া তেওঁলোকে আৰু মানিব হয়তো আমাৰ ওচৰত আছে লৈ এতিয়াতো আপোনাৰ বিশ্বাস হৈ গ'ল এটা ডাঙৰ দিন আহি গ'ল মণ্ডলীত দিবৰ কাৰণে আপোনাৰ খৰচ কম কৰিব লাগে কৰক প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক শুনিছে আপোনালোক সেইবিলাকক শুদ্ধ পথ চলাবৰ কাৰণে যুদ্ধ সেইবিলাক অলপতে যদি কৈ দিয়ে আমাৰ ওচৰতো ফোন হ'ব লাগে আৰু মাকে কি কৰিছে ফোন দি দিলে এই ফোনেৰে তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰিব সকলো উল্টা পুল্টা কামবিলাক কৰিব এই ফোনেৰে আপুনিও ফোন দি দিলে আপোনাৰ বুদ্ধি ক'ত আছিল আপোনাক লাগিলে যে মই ভাল মাক পিতৃ মাতৃ যেতিয়া কোৱা হয় যে যুঁজক তেন্তে আপুনি যুদ্ধ কৰক হ'ব পাৰে আপুনি গোটেই কাহিনীটো নাজানে ঠিক আছে আপুনি দেখা পাইছে কিন্তু সেইটো কৰক আত্মা জয় কৰক ওচৰত থকা জনক কওক আত্মা জয় কৰক প্ৰাৰ্থনা কৰক আহ্বানী কৰক যুঁজক হাতবিলাকক উঠাওক আৰু পৰভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰক Le shatele en talida. Lantra ka satele en talita tira. Mantalita tere ke dingra ka bragan se tele intralita tore badi. Mankra ka thare brogosali shatila badi. Yandale ta tora ka dingra ke brogosali shatila badi. Antra la italiba. প্ৰাৰ্থনা কৰক নিজৰ বন্ধুসকলৰ বাবে সম্বন্ধীয়ৰ বাবে সদস্যবিলাকৰ বাবে চুবুৰীয়াৰ বাবে সেইবিলাকৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰক যে শয়তানে তেওঁলোকক ৰখাব নোৱাৰে মণ্ডলীলৈ অহাৰ পৰা এতিয়া আপুনি ঘৰত গৈ তেওঁলোকক লগ কৰিব আজি তেওঁলোকে নিজৰ হৃদয় যীশুক দিব Litra ka satele en talita tolo badi. Lindra ka bazali. Litra ka banga gizalo. Lindra ke brogosi bragande. Litra ka mantale dari daraba. ভাৰত যীশু খ্ৰীষ্টৰ হয় আৰু শয়তান গুচি গ'ল যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত সকলোবিলাক সফল হৈছে যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত সকলোবিলাক সফল হৈছে যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত সকলোবিলাক খোলা আছে যীশু খ্ৰীষ্টৰ ক'তো কোনো বন্ধন নাই নাইট কাৰফিউ নাই ডে কাৰফিউ নাই মাস্ক নাই যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত Litra ka bashade. বাৰ্তা দ্ৰুতভাৱে আগবাঢ়িছে যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত বিলাকৰ ওচৰলৈ ভাৰতৰ চুকে কোণে বাৰ্তা গৈ পাইছে যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত লোকবিলাকে যীশু খ্ৰীষ্ট প্ৰভু হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে সত্যনিষ্ঠা আৰু উদ্ধাৰৰ বৰষুণ হৈছে যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত বিলাকৰ হৃদয় খোলা আছে লোকবিলাকৰ হৃদয় খোলা আছে বাৰ্তা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে যীশুৰ নামত Lindra ka bazali. হালেলুয়া চিঞৰিব পাৰে গৌৰৱ Le shako tola হাতবিলাকক উঠাই লওক se tele. Monkre ke sitili dali. আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ আহিছে আপোনালোকক আদৰণি জনাব বিচাৰিছো প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে থিয় হ'ব পাৰে থিয় হওক জোৰকে তেওঁলোকৰ বাবে আমি হাত চাপৰিব যাওঁ ধন্যবাদ আমি বিচাৰো যে আপোনালোক যীশুক নিজৰ প্ৰভু বনাই যাওক সেইবিলাকৰ আনন্দ আমি লৈ আছো সেইবিলাকৰ আনন্দ আপোনালোকে ল'ব পাৰে হয় নিজৰ চকুবিলাক বন্ধ কৰি লওক
এই প্ৰাৰ্থনা নিজৰ মুখেৰে মোৰ পাছে পাছে ক'ব। মুখেৰে কোৱাটো আৱশ্যক হয়, এইটো পদ্ধতি হয়। কওক, হে প্ৰিয় পিতৃ ঈশ্বৰ, মই বিশ্বাস কৰোঁ খ্ৰীষ্টত, জীৱিত ঈশ্বৰৰ পুত্ৰত। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে যীশুৱে মোক বচাবৰ বাবে ক্ৰুচত মৰিলে আৰু ঈশ্বৰে তেওঁক তৃতীয় দিনা মৃতবিলাকৰ মাজৰ পৰা জীৱিত কৰিলে। আৰু তেওঁ আজি জীৱিত আছে। নিজৰ মুখেৰে ঘোষণা কৰোঁ, নিজৰ হৃদয়ত বিশ্বাস কৰি যে যীশু খ্ৰীষ্ট জীৱিত ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ, তেতিয়াৰে পৰা মোৰ প্ৰভু হয়, মোৰ স্বামী হয়। মই বাচি গ'লোঁ, মোৰ উদ্ধাৰ হৈ গ'ল। আজিৰে পৰা মই নতুন জন্ম হৈছোঁ আৰু মই বিশ্বাসৰ দ্বাৰা নিজৰ ভিতৰত ঈশ্বৰৰ জীৱন গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ ঈশ্বৰ, যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত, আমেন। এইবিলাকৰ বাবে জোৰকৈ হাত চাপৰি বজাব পাৰোঁ। আপোনালোকক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত আদৰণি জনাওঁ। যদি আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে তেন্তে আপুনি আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিলে আৰু আপুনি বাচি গ'ল। আজিৰ পৰা আপোনালোক ঈশ্বৰৰ সন্তান। আপোনালোকে বহাৰ পূৰ্বে আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আপোনাৰ সকলো সন্তানবিলাকৰ বাবে, ভাইবিলাকৰ বাবে, এইবিলাকৰ বাবে, গোটেই ভাৰতত ইয়াত যিসকলে যীশু খ্ৰীষ্টক নিজৰ জীৱন দিছে। প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ এইবিলাকৰ ওপৰত যীশু খ্ৰীষ্টৰ নাম সৰ্বদাই থাকিব। নামত শয়তানৰ কোনো হস্তক্ষেপ তেওঁবিলাকৰ ওপৰত নাথাকিব। যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত ইয়াৰ পৰা তেওঁবিলাক আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত। আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ আপোনাৰ বুদ্ধিৰ দ্বাৰা, আপোনাৰ সমৰ্থৰ দ্বাৰা, সৈতে প্ৰেমৰ সৈতে আৰু আপোনাৰ আত্মাৰ সৈতে। খ্ৰীষ্টৰ নামত আমেন। বহিব পাৰে। এইবিলাকৰ বাবে আমি আকৌ এবাৰ জোৰকৈ হাত চাপৰি বজাব পাৰোঁ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। সময় হয় উপহাৰ দিবৰ বাবে, দশম ভাগ দিবৰ বাবে, যুঁজিবলৈ যে আপোনাৰ ওচৰত দিবলৈ আছে, এইবিলাকৰ বাবে যুদ্ধ কৰক। ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু আপোনাৰ দয়াৰ বাবে, আপোনাৰ কৰুণাৰ বাবে, মোৰ বাবে, উপহাৰক আনিবলৈ বুদ্ধি আৰু অনুগ্ৰহ আৰু বিশ্বাস দিয়াৰ বাবে। হয় প্ৰভু, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। হয় প্ৰভু, ধন্যবাদ। যিদৰে আমি আপোনাৰ বাক্যৰ অনুসাৰে দিছোঁ, আপোনাৰ বাক্যৰ অনুসাৰে বিধৱা শস্যক আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত। ধন্যবাদ দিছোঁ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আমি এই উপহাৰৰ ওপৰত আপোনাৰ আশীৰ্বাদৰ আহ্বান কৰিছোঁ। নিয়মীয়াত প্ৰয়োগ কৰক আপোনাৰ ৰাজ্য বিস্তাৰৰ বাবে যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত বিচাৰিছোঁ, আমেন। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। तो अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। ऑनलाइन चर्चेस बहुत जरूरी हैं। हमारे ऑनलाइन चर्चेस हैं, करीब 36 ऑनलाइन चर्चेस हैं। करीब नहीं, पूरे। करीब क्या होता है, 36 तो 36 ही होता है। 36 ऑनलाइन चर्चेस हैं, इनको यूज कीजिए। हर भाषा में है, यानी पूरे भारत में कहीं पर भी आप जाएं और चर्च चला सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो भाषा है। उस भाषा में चर्च है, उस भाषा में रैप्सोडी है। और क्या चाहिए क्या? रैप्सोडी का ऑडियो भी कितनों को पता है? रोज आता है ना ऑडियो। भारत की 15 भाषाओं में रोज रैप्सोडी आती है और रोज ऑडियो आता है। तो ऐसा कोई भी नहीं, इन 15 के बाहर तो कोई भी नहीं है क्या? कितनों को पता है? तो आप हर एक को भेजो। चिल्ड्रन चर्च भी है, वो भी है। संडे के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है मिड वीक मीटिंग, वेडनेसडे को जो होती है। इसको मिस मत कीजिए। मैंने कहा ना, कुछ दरवाजे कहाँ खुलते हैं वेडनेसडे में, कुछ कहाँ खुलते हैं, कुछ कहाँ खुलते हैं मंडे को। तो हर दिन अलग अलग तरह के दरवाजे खुलते हैं। समझ में आ गया आपको? तो आपके ऊपर है कौन से दरवाजे में जाना है। उसी दिन खुलता है, बाकी दिन क्या रहता है, बंद। तो बहुत से लीडर जो उन मीटिंग को अटेंड नहीं करते वो वहीं रहते। क्यों? क्योंकि जिन दरवाजों को खुलना चाहिए था वो उन दरवाजों में कभी घुसे ही नहीं जो खुले थे। सो बुद्धिमान बन जाइए। PCDL सब्सक्रिप्शन, पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी, पास्टर क्रिस से डायरेक्ट सुनिए। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 200 रुपए। इन चीजों में पैसे लगाइए, सही है। नेटफ्लिक्स और वो घर का केबल का कनेक्शन लेके कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा, छलावा है। पर इसमें क्या मिलेगा आपको? ज्ञान। 200 रुपए 1 महीने। सोच के देखिए। इंटरनेट वो पता नहीं, मुझे पता नहीं, डिश टीवी का वो जो आजकल वो देते हैं ना कनेक्शन, कितने रुपए आजकल कनेक्शन केबल का? मेरे घर में ना टीवी है ना केबल है। मैं आपको बता, मेरा टीवी स्टेशन है पर टीवी नहीं। मेरे घर में आइए। कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में इतना बड़ा टीवी, मेरे घर में तो इतना सा भी टीवी नहीं। मेरे घर में आएगा, अभी आए हैं ना, पूरा घर छान लिए, टीवी नहीं मिलेगा कहीं आपको। क्यों? मैं
मैं टीवी में आता हूँ, टीवी में देखूं क्या? अब मैं अपने आप को कब से देखने लगूं? प्रेज द लॉर्ड। जो टीवी देखते हैं वो टीवी के बाहर रहते हैं, जो नहीं देखते हैं वो टीवी के अंदर से बोलते हैं। तो मैं कहाँ बोलता हूँ टीवी के, तो मेरे को टीवी की जरूरत नहीं, तो मैं नहीं रखता, तो मुझे 500 रुपए, ये कितना है? 200। 500 में तो 3 महीने 90 दिन का कनेक्शन, जिससे आत्मा क्या होगी? उठेगी। वहां पे तो 500 रुपए लगा के बिजली का बिल आएगा, 4 मूवी देखने का सर में दर्द होगा, फिर कहोगे पास्टर लग रहा है हम मरने वाले हैं। क्यों टीवी इतना देखोगे तो ऐसे ही लगे। क्यों टीवी में क्या चिल्लाएंगे? ये वायरस आ गया, मंकी पॉक्स आ गया, चिड़िया पॉक्स आ गया, गैया पॉक्स आ गया, इनसे पता नहीं क्या क्या बोले। अभी नया सुना रहे गैया पॉक्स, मैंने कि लो अभी गैया भी मरने लगी। गैया ही बचा रही थी, अब गैया ही मर रही है। अब मुझे बचाए कौन किसको? बाकी जोक है। प्रेज द लॉर्ड। सेल सिस्टम में पार्टिसिपेट कीजिए, फाउंडेशन स्कूल देखिए, रीच आउट वर्ल्ड चल रहा है। एक लैंग्वेज को आप ट्रांसलेशन स्पॉन्सर कीजिए। 7000 लैंग्वेज हैं भारत में, हम 400 भाषा ट्रांसलेट करते हैं और हर महीने का खर्चा है 5000। तो आप एक भाषा को स्पॉन्सर कर सकते हैं हर महीने, एक परिवार की तरह, एक व्यक्ति की तरह, एक बिजनेस की तरह। सही है? जाके क्या कीजिए? स्पॉन्सर कीजिए। और आपको लगता है कि नहीं वो कम है तो पूरी भाषा स्पॉन्सर कर दीजिए। हम उसका पूरा खर्चा आता है 40,000, जिसमें हम 1000 कॉपी छापते हैं, 1000 कॉपी बांटते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। तो आप कह सकते हो हर महीने मैं एक कॉपी का ट्रांसलेट करने का, छापने का और बांटने का खर्चा उठाना चाहता हूं। तो आप क्या कर सकते हैं? 40,000। जो आपका विश्वास हो उस हिसाब से हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.